ungaloda reach and ungaloda carry of the message to the masses, there's no comparison, or there's no much, it cannot get more effective. So these messages, so what will Alert try to do along in this complete exercises? We will give you subject matter expertise. We are planning to give capsules on road safety and capsules on emergency care holistically, right? Emergency care, the prevention is one side, and once an event occurs happening, the how to handle that event is the other side of it. So Alert is very glad to share some of these capsules that can go on air, which can go through an effective medium like Big FM. So for that, we are very glad that today we want to share with you some of the radio bites given by actor Vivek to Alert, which can be used for this complete campaign. Shampoo free, road accident free. That's how it is today, right? So we've got to get over that. As part of this campaign, Alert is also happy that we want to institute 3 awards called Alert Citizen Awards. So I'm sure the RJs here are on the lookout for from people sharing experiences on responsible behavior, on people who have acted in time of need, and those kind of people we will want to because any good act needs appreciation, any good act needs to be reinforced with the fact that they did something which maybe was not expected of them. So we want to institute 3 awards called the Alert Citizen Awards as part of this campaign. On the November 3rd, Alert is also conducting an awareness program for about 2,500 people in the IIT campus. Once again, Big FM, we are very glad to partner with them as the radio partners in this campaign. So I think it's a sign of all good forces coming together for a very good cause. Let it all end in more lives being saved. You know how this campaign should be? I think this campaign should be in such a way that no more such campaign should be required, right? People become so responsible that they don't need reminders. They don't need a campaign called Road Safety Awareness. They know maybe they don't even need an organization called Alert, right? So Andamari, that's how we will aim to make this happen. So before we wind up, I think some food for thought for all of us. That was a fantastic oath, thanks to you, that we took today. So adu epovume manasula irukattum. சில விஷயங்களை எவ்வளவு வாட்டி சொன்னாலும் நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நம்ம சேஃப்டி நம்ம கையில தாங்க இருக்கு, இல்ல? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஹாய், எங்க இருக்க? டிரைவிங். சரி, போனை வச்சிரு. போனை வச்சுட்டா உன்கிட்ட எப்படி பேசுறது? ப்ளீஸ் போனை வச்சிரு. என்கிட்ட பேச வேண்டாமா? பேசணும், வாழ்க்கை முழுக்க பேசணும். ஆனா இப்ப போனை வச்சிரு. வண்டி ஓட்டும்போது செல்போன் அவசியமே இல்ல. வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் வித்தியாசம் ஒரே நொடிதான். கொஞ்சம் யோசிங்க. வண்டி ஓட்டும்போது செல்போன் பேசாதீங்க, ஹெல்மெட் இல்லாம பைக் ஓட்டாதீங்க, பாலத்துல ஓவர்டேக் பண்ணாதீங்க, தேவையில்லாம ஹார்ன் அடிக்காதீங்க, நடைபாதை இல்லாத இடத்துல நடக்காதீங்க. இப்படி எல்லாம் சொன்னா நாங்க கேட்டுருவோமா? அட ஃப்ரீயா விடுறா. இப்படியே பழகிட்டோம்ல. ஒரு விபத்து, எலும்பு முறிவு, உயிர் சேதம், இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோமா? மத்தவங்க அனுபவத்துல இருந்து நாம கத்துக்கலாமே. கொஞ்சம் யோசிங்க.
யோசிச்சது போதும், செயல்படுவோம். பிஹைண்ட் வாஸ் நேர்கள் உலகமெங்கும் ரசிக பெருமக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் பிக் எஃப்எம் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ரோட் சேஃப்டி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்காக அண்ட் எனக்கு இந்த ஒரு இவெண்ட்டில் வந்து இதை ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரோட் சேஃப்டி வந்து நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு இல்லை, அண்ட் இங்கே யாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணவும் நான் வரல. இது வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு நம்மளே வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்பா என்றைக்குமே சொல்லுவார், இந்த மாதிரி தனி மனிதனோட உயர்வு தான் வந்து நாட்டுக்கு உயர்வு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் அதே மாதிரி நினச்சாங்கன்னா கடைசியில் நாடு கண்டிப்பாக வந்து அது நல்ல விதமாக தான் போகும் நான் நம்புகிறேன். பேசிக் ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் என்னென்னா வந்து சீட் பெல்ட்டை போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. கொஞ்சம் அப்படியே கடக்க முடக்கா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க, பட் வி ஹேவ் டு கெட் யூஸ் டு இட். அது நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான். அப்புறம் ஹெல்மெட்டை போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. பைக்கு பெட்ரோல் டேங்க் மேலே ஹெல்மெட் வச்சுட்டு ஓட்டாமல் ப்ளீஸ் தலையில் மாட்டிக்கோங்க. இது அகேன் சைடில் தெரியல, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டஃபியாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அப்படி ஸ்டஃபியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு வண்டியை மெதுவாக ஓட்டுங்க. ஒன்ஸ் அதை பழகினதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் ஸ்பீடில் போகலாம். அப்புறம் ட்ரிங்க் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, டிரைவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் டிரைவ் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க. அண்ட் செல்ஃபோன் பேசிக்கிட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க. அப்புறம் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா, வண்டி ஓட்டாதவங்களுக்கும் ஆஸ் அ பப்ளிக்காக நம்ம ரோடில் நடக்கும்போது, இப்போ நானே காலையில் மார்னிங் டைமில் வந்து ரோட்டில் ஜாகிங் போகிறப்போ காதில் வந்து வாக்மேனை மாட்டிட்டு நான் வந்து ஜாக் போவேன் நான். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பேவ்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் ரோட்டில் ஓடும் போது அது நம்மளுக்கும் ஒரு சேஃப்டி இல்லை, வண்டி ஓட்டிட்டு வரவங்களுக்கும் வந்து ஒரு சேஃப்டி இல்லை. ஸோ ஓவராலாக வந்து இந்த ஒரு அட்வைஸாக எடுத்துக்காமல் ஒன்ஸ் அகேன் ஐம் டெல்லிங் யூ, இதை தயவு செஞ்சு நம்மளே கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா கண்டிப்பாக as ஓவராலாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்போ நம்ம நிறைய இது ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோம். சூர்யா சார் வந்து ஒரு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு. இந்த ஒரு சின்ன ஒரு நொடி தான் வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் ஒரு சின்ன நொடி தான் வித்தியாசம். ஸோ அந்த நிலைமைக்கு போய் நம்ம வந்து அதை உணரணுங்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ அதை உணர்ந்தோன்னா அந்த ஒரு நொடியை நம்ம வந்து அதை வந்து தப்பிக்கலாம். இப்போ தான் அவங்க பிக் எஃப்எம்மில் கூட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி செயலில் காட்டுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஆஸ் அன் இனிஷியேட்டிவாக ரோட்டில் வந்து ஹெல்மெட் இல்லாதவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹெல்மெட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஹெல்மெட் அப்படின்னு நம்ம கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த ஹெல்மெட் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்மளோட சேஃப்டிக்காக அந்த ஹெல்மெட் கொடுக்குறாங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்பி ப்ளீஸ் ஹெல்மெட்டை வாங்கிட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. இட் இஸ் ஃபார் யோர் ஓன் சேஃப்டி அண்ட் மற்றவங்க சேஃப்டிக்காகவும். தேங்க்யூ.